أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى قرآن الكريم ليتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Allah Teala özilşisen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tünde Mescid-i Haram'dan, Haram Mescidinden, Mekke'deki Haram Mescidinden, Yerusalim'dagi, Palestina'dagi Aqsa Mescidine koşurdu. Ol Allah Teala bütün neseden üstün. Ol Mescid-i Aqsa yanındagi tire-yündagi yerlerini biz bereketli kıldık dedi. Hem şuşu onun koşuruluğu bizning oyatlarimizni, bizning belgilarimizni ko'rsatir uchun bo'ldi deydi Alloh taolo. Durustlikda Alloh taolo bütün narsani eshituvchi, biluvchi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning turmushi turli voqealarga boy. Ham biz onun turmushini o'rganganda ol voqealarga e'tibor beramiz, ham shul voqealardan ibrat ham foydalar olishga tirishamiz. Shunday ahamiyatli voqealardan birisi ol Isra ham Mi'raj voqeasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning 9-payg'ambarlikning 9-yilida shul voqea bo'la. Albatta biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning turmushini o'rganganda ol voqealarni oldagi ham kelajak voqealarga beylab o'rganishga tiyishmiz. Şu voqealarning maqsadlarini ham foydalarini ko'rishimiz uchun. Shunga ko'ra şu Mi'raj ham Isra voqeasına qadar bo'lgan voqealarni esga tushirishga kerak. Ol 9-payg'ambarlik yili bo'la. 9-payg'ambarlik yili bo'la. Ol yil ikkinchi turli deb qayg'u yili deb ataladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en yakın kişileri onun xatını, yaratkan xatını Hadişe radıyallahu anha hem onun abisi Abu Talib onu üstürgen, onu yoklagan, ona yardım etken abisi Abu Talib hem onun yaratkan xatını Hadişe radıyallahu anha'nın şu iki kişinin vefat bulu voqeasi bilan beyli yil bo'la bu. Ham şu kishilar vafot bo'lgach Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qayg'ira. Chunki onun ikki tayanir kishisi yo'qqa chiqdi. Ham albatta ona o şu voqealarni og'irlik bilan kechira, ham ularning ketularidan qayg'ira. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yuvatır için ona şu Isra hem Mi'raj voqeasini bo'lak etib beradi. Ham shulayq shuni esga olishga kerak. Şu voqea ol hijratga yaqinayu hijrat voqeasina yaqin yillarda bo'ladi. Bu albatta hijrat qiluv ol bek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarixinde bek meşhur hem bek ahamiyatli voqea bo'la. Ol şu turmushning diametral o'zgaruvining bir sababi bo'la. Ya'ni musulmonlar Mekke'de turgandan so'ng ham Madinaga, Yasribga ko'chgandan so'ng ularning yangi turmushlari boshlanadi. Şu turmuşda alar indi yana muamele qila başlayırlar hem yana da'vat etapları barlıqqa kele. Mana şu
hicret kılуга kişilerden әзерлекләрен тикшерү өчен Аллаһ Тәгалә шушы Миграҗ вакыйгасын, Исра һәм Миграҗ вакыйгасын бар итте. Чөнки Исра һәм Миграҗны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сөйләгәч, кешеләрнең күп өлеше бу сүзләргә ышанмадылар. Бик әз генәләр генә һәм бик иманда нык тақвалы һәм нык шикләнмичә иман китергәннәре генә ышанып калды. Чөнки гадәттә булмастай хәл булды бу. Бер төндә шундый зур һәм ерак араларны әйләнеп кайту. Ул хәзерге вакытта да безгә күз алдына китерә алмыйбыз. Ул вакытта кеше әлбәттә инде дигә белән йөри торган кеше берничек тә күз алдына китерә алмаган. Ләкин менә шушы сынау аларның иманнарын, ышануларының тирәнлекләрен сынау ул шушы хиҗрәт вакыйгасына бәйле. Бу хиҗрәт вакыйгасына менә кешеләр әзерме әле һәм кем икәнлеген күрсәтер өчен Аллаһ Тәгалә шу вакыйганы бар итте диләр галимнәр. Һәм менә шушы вакыйга ул 9-нчы пәйгамбәрлек елында була. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Талиб вафат булганнан соң Мәккә кафирләре аның яклаучысы юкка чыккач, Мәккә кафирләренең аңа һөҗүм итүеннән курку барлыкка килә. Һәм бу Исра төнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Талибның Умму Хани, аның хатыны Умму Ханиның өендә йоклый. Аның янында бер яктан абыйсы Җафар, икенче яктан абыйсы Хәмзә йоклыйлар. Шушы төндә Җабраил фәрештә төшә һәм шушы өйнең түшәме күтәрелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шул түшәмнән менеп китә һәм Җабраил фәрештә аны Бурак дигән хайванга утырта. Бурак дигән атка охшаган хайван була ул, аның канатлары була. Шушы хайванга утырып Җабраил фәрештә белән янәшә алар баралар башта Кәбатулла янына һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Кәбатулла янында 2 рәкәт намаз укый һәм Аллаһ Тәгалә аның йөрәген, күкрәген ярдырып, йөрәген алырга әмер итә, аның йөрәген чистарталар һәм кире куялар. Шушы бала чагында булган вакыйга кебек бу Миграҗ вакыйга алдыннан да күкрәкне яру вакыйгасы була. Чөнки Миграҗга барып шушы күрәчәк нәрсәләрне ул бөтен җаваплылык белән һәм бөтен хикмәтләрен аңлап күрсен өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның йөрәге чистартыла һәм аннан соң шушы Бурак хайванына тагын утырып Җабраил фәрештә аны алып бара һәм алар Мәдинә булачак җирдә туктап 2 рәкәт намаз укый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аннан соң алар Мәдәин җирендә туктыйлар. Ул Шугайб алейһиссалам яшәгән җирләр. Анда шулай 2 рәкәт намаз укып китә. Аннан соң Гыйса алейһиссалам туган җиргә туктап, анда 2 рәкәт намаз укый. Һәм аннан соң алар Иерусалимгә, Мәсҗид Аксага килеп җитәләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Буракны аңа хәтле килгән пәйгамбәрләрнең үз атларын бәйләгән кебек Буракны бәйләп куя шушы Мәсҗид Акса янында. Һәм шул Мәсҗид Аксада Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям башка пәйгамбәрләргә имам булып 2 рәкәт намаз укыйлар. Бу әлбәттә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның башка пәйгамбәрләр рәтендә булуын күрсәтә. Бу безгә бик зур файда бирә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям ул элеккеге пәйгамбәрләрнең юлын дәвам итүче һәм шушы
silsileni, şuшы çılbırını devam etip bitirüşü zat bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol başka peygamberler kibek la ilahe illallah sözün kişilerge jitkirdi. Hem Kur'an şeriatı ol elekege şeriatlarının devamçısı hem tügellevşisi bulup sanala. Hem bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka peygamberlerge imam bulup namaz okuğu elbette onun derecesini gösterdi. Hem şuşa peygamberlerinin işi hem onlarını jiberu maksatı bir bulgan ikenligin rastlıyor. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a atlanıp Cebrail ferişler bilen birge mineler köklerge hem birinci kuat kökünün kapkasına kilip jitkeş Cebrail ferişte ишikni şaqi, kapkanı şaqi hem ondan tavuş işitile kimler anda deyip. Olayta mında Cebrail hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlarga kapka açıla hem onlar kireler. Hem birinci kuat kökte alar Adem aleyhisselam bilen ışıraşalar. Adem aleyhisselam onun peygamber bulun rastlı hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam'ın un yağında kişilerini köre hem alarını körep şatlana. Hem bu onun izgilikli bağları bula. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sol yağına qarı, sol yağında da kişilerini köre hem onlara qarab jılı. Hem bu Adem aleyhisselam'ın bozuk bağları bula. Hem ondan sonra ikinci kuat kökkemindeler, şolay yok işikni şakıylar hem işikni onlarga açalar. Şuşu tertip qabatlana bara. İkinci kuat kökte alar Yahya hem İsa aleyhisselam'ını ışıratalar. Hem şolay yok alar da Muhammed peygamberinin peygamberliğin rasıylar sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra üçüncü kuat kökte Yusuf aleyhisselam'ını ışıratalar. Dördüncü kuat kökte İdris aleyhisselam'ını ışıratalar. Beşinci kuat kökte Harun aleyhisselam'ını ışıratalar. Altıncı kuat kökte Musa aleyhisselam'ını ışıratalar. Hem yedinci kuat kökte İbrahim aleyhisselam'ını ışıratalar. Onlar barısı da Muhammed peygamberinin peygamberliğini rastlap arasıylar. Hem yedinci kuat kökte İbrahim aleyhisselam Beytül Ma'mur köktegi Ka'batullah yanında ona süyelip otura turgan bula. Şunda onlar ışıraşalar hem Sidratul Muntaha degan yerge kadar baralar. Cebrail ferişte bilen, ondan sonra Cebrail ferişte qala hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ga yakınaya, Allah Teala bilen söyleşe. Allah Teala Musa aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e endeşe. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e 50 vakit namaz, ümmetine 50 vakit namaz okurga buyuruk yası. Farz kıla 50 vakit namazına. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul etip qaytırga yönele. Qaytır yolunda o Musa aleyhisselam'ga ışırı. Musa aleyhisselam sırayı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Teala size narsa emir etti, kavmine narsa emir etti deyip ümmetime 50 vakit namaz okurga emir etti dedi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şunda Musa aleyhisselam ayta bar Allah Teala'dan Rabbinden sura kimitini çünkü benim kavmim 2 rekat namazını da okuyalmadı. Bu Allah için ağır bulaşak. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kiri barakukke hem Allah Teala'dan kimitini sırı. Hem şu ayeti bişer namaz kimitile başta 45 ondan 40, 35, 30 hem 5 rekatka kadar jitkeş Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mininde kişi azeytuni sorarga uyalam deydi. Hem şuşu 5 vakit namaz
фарыз булып кала. Ләкин Аллаһ Тәала әйтә: "Мин үземнең вәгъдәмне бозмыйм" диде. Һәм әйтә: "Кем шушы 5 вакыт намазны укыса, ул 50 намаз укыган савабын алыр" диде. Бу әлбәттә Аллаһ Тәаланың рәхмәте безгә. Һәм шушы вакыйгадан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәгә кире әйләнеп кайта. Шушы вакыйга булганда тагын берничә мәсьәлә әйтеп үтәргә кирәк. Исра булганнан соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Акса мәчете янында Җабраил фәрештә аңа 2 әйбер эшергә тәкъдим итә. Җәннәттәге хәмерне, җәннәттәге исетми торган хәмер һәм җәннәттәге сөтне аңа тәкъдим итә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сөтне кабул итеп эчә. Шунда Җабраил фәрештә: "Син фитри әйберне, табигый, кешенең табигатына туры килә торган нәрсәне кабул иттең" диде, һәм синең өммәтең уңышка ирешер диде. Монда да зур хикмәтләр бар безгә. Шушы Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сөтне кабул итүе бу фитри, шушы кешенең табигатына туры килә торган гамәл. Яни кешенең табигаты ул халал әйбергә һәм файдалы әйбергә тартыла. Кеше фақат шушы үз теләкләренә буйсынып, нәфсисенә буйсынып кына ул үзенә зарар китерә торган нәрсәләргә кулын суза. Әлбәттә, инде кеше табигый рәвештә ул зарар китерә торган нәрсәләргә мохтаҗ түгел. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга күктә төрле нәрсәләр күрсәтелде. Һәм әлбәттә, бу Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сөйләгән хәдисләре күктә күргән кешеләрне, ул күргән җәннәт әһелләрен һәм җәһәннәм әһелләрен, ул күргән җәннәт әһелләренең ниғмәтләнүен һәм җәһәннәм әһелләренең газаплануын күргән. Һәм әлбәттә, шушы хәдисләргә безгә хәдисләрдә бик күп гыйбрәтләр бар. Бу әлбәттә инде шушы вакытта 9-нчы Пәйгамбәрлекнең 9-нчы елында өммәткә, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына, якыннарына, мөселман өммәтенә рухи көч кирәк булуын күрсәтә. Һәм шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мигъраҗдан соң сөйләде күп кенә хәбәрләрен. Ул күргән анда гайбәт сөйләүчеләрне һәм аларга төшкән газапны, ул анда күргән хәмер эчүчеләрне, зина кылучыларны, анда күргән зина кылган кешеләрне, дөньяда зина кылып, шушы зина өчен газапланган кешеләрне, әманәтне бозган кешеләрне, ятимнәрнең малларын ашаган кешеләрне, зулымлык кылган кешеләрне, кешеләрне җәберләп, бозыклык кылган кешеләрне дә күргән һәм аларга төшкән газапны күргән. Әлбәттә, инде һәм мөселман шаһид булып киткән мөселманнарны һәм аларга нинди нигъмәт ирешкәнен күргән. Һәм шуларны сөйләгәч, әлбәттә, бу хәбәрләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның өммәтенә, мөселманнарга көч биргән һәм үзләренең бара торган юлларының дөрестлеген раслаган. Әлбәттә, монда безгә гыйбрәтләр күп һәм моның турында безгә хәдисләрне укырга кирәк, вәгазьләнергә кирәк. Һәм шуны әйтергә кирәк, шушы вакыйга булганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кире өенә кайткач, риваятлар буенча аның урыны суынмаган иде әле. Ягъни ул яткан урыны әле тән җылысыннан суынмаган да иде. Бу Аллаһ Тәаланың хикмәтен һәм кудрәтен күрсәтә безгә. Аллаһ Тәала вакытны бар итте һәм аның белән идара итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәала ул вакытка буйсынмый. Ул үзе теләгәнчә аның белән идара итә ала. Шуңа күрә безгә монда күп гыйбрәтләр бар шушы вакыйгада. Аллаһ Тәала бөтен нәрсә кудрәтле һәм бөтен нәрсә белән идара иткәнлеген күрсәтә. Һәм шушы вакыйгадан соң күп кенә кешеләр инде шушы вакыйгага ышанмадылар һәм төрле дәлилләр сорадылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аларга сөйләп бирде Акса мәчетенең ишекләре санын, нинди ул Акса мәчете һәм
3 көндән соң киләчәк карван турында әйтте. Һәм шушы вакыйгалар ул инде барсы да мөгъҗиза булып тора һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хак илче икәнлеген раслый. Һәм ләкин инде бу ышанмаган мөшрикләргә барбер ышануны арттырмады. Алар бу сихер, ул безне сихерләде, ул безне алдады дип кенә сөйләнделәр. Әлбәттә инде бу вакыйга ул мусламаннарны сынау вакыйгасы булды. Мусламаннарны кафирләрдән һәм иманнары заиф булган, тақвалыклары заиф булган кешеләрне күрсәтер өчен булган вакыйга. Әлбәттә шушы вакыйгада безгә күп файдалар бар һәм без шушы көннәрдә шушы вакыйганы искә алабыз. Без әлбәттә инде аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның тормышын өйрәнгәндә һәр вакыт искә алабыз. Ләкин инде шушы вакыйга булган чорда, Рәҗәб аенда һәм якынайучы Шәгъбан аенда әлбәттә күбрәк игътибар бирәбез, чөнки Шәгъбан ае киләчәк берничә көннән җитүче Шәгъбан ае ул шулай ук хөрмәтле айлардан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шул айда иң күп гыйбадат кылган, иң күп Рамазан аеннан башка нафил уразалар тота торган ай шушы Шәгъбан ае булган. Зур игътибар бирә торган зур игътибар биргән ураза тотуга шушы Шәгъбан аенда һәм без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламга ияреп шушы Рамазан аена әзерләнү максатыннан һәм шушы үзебезне уразага күнектирү максатыннан шушы Шәгъбан аенда да уразаны тотса иде һәм шушы вагазлардан вагазланып үзебезгә гыйбрәтләр алса иде. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллаһи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.